ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ जी बख्शी ते फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत का की भाव सी, बड़भागिया संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटां खावे। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरीजे जियो। साडे बहुत वड्डे भाग हैं, आप पूरे पसंद करके अपना लोक और परलोक से हिला करने का यत्न कर रहे हैं। इसे हिला तां होगा जी जे असी बाणी पढ़ांगे, बाणी अनुसार फिर अपने मन में चलावांगे, फिर से हिला होगा लोक ते परलोक। अज जो बात बच्चा साझी करनी है जी मूर्ख की। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने मूर्ख किहनूं कहा? मूर्ख सियाणा एक है, एक जो दो ना है। मूर्खा से मूर्ख है, जे मन्ने ना ही नो। गुरु जी समझाना करते आ भी मूर्ख सियाणा एक आ। मूर्ख सियाणा एक है, एक जो दो नौ। जो इको ही आ पर नौ दो ने, मूर्ख अते सियाणा। जो बच्चा स्कूल पढ़न लगता उस समय वो अयाना होंदा, अनजान होंदा। LKG करता, फिर UKG, फिर फस्ट, फिर 10वीं, फिर +2 जो आर्ट्स जी कर लेंदा, वो BA करके ना B.Ed करके वो आर्ट्स का टीचर आ जाता। जिन्हें +2 वो मैडिकल की कर ली, वो फिर BSc करता, साइंस टीचर बनता। कई +2 मैडिकल की करके डॉक्टर बन जाते, MBBS कर लेंगे, DM कर लेंगे, MD कर लेंगे। हाँ, जिन्हें +2 नॉन मैडिकल की की वो फिर इंजीनियर बन जाता, B.Tech करता, फिर M.Tech करता। मूर्ख सियाणा एक है, एक जो दो नौ। जिहे उन्होंने संग मिल गया उहो जिहा बन गया। तो हुण आपां दसीए मूर्ख है कौन? भगत कबीर जी ने किहनूं मूर्ख कहा? मूर्ख बामन प्रभु समाल, देखत सुनत तेरे ही नाल। कहना मूर्ख बामन, तैं लोकां नूं टेवे बना के देते, हत्थें नग पवाते, जां दिन की परख कर लगी मंगलवार माड़ा जां वीरवार माड़ा। दस ही बेनती कर लवे भी दिन रब ने नहीं बनाए जी। थोड़ी जुगां की गल कर ली, थोड़ी बाबा जी कल जुगां की गल की सी। बाबा सुखदेव सिंह भुच्चन वाले ने मसीता का प्रोग्राम से 23 का, जो ब्रह्मण के मुताबिक जी। देखो ब्राह्मण माड़े नहीं हैं, जयदेव भगत ब्राह्मण जी हैं, भगत बेणी जी ब्राह्मण हैं, पर जो धर्म में पाते हैं इन्होंने किस तरह मन की युगों की। सतयुग की उम्र लिखी इन्होंने 4800 साल, त्रेतरी की उम्र लिखी है 2400 साल जी, द्वापर की उम्र लिखी है 1200 साल, तो कलयुग की उम्र लिखी है 800 साल। इसलिए उम्र की मनुख की उम्र वंड पा दिता है भी जो सतयुग से मनुख की उम्र से 1200 साल, त्रेते 800 साल, द्वापर 400 साल, तो कलयुग 100 साल। गुरु ग्रंथ साहिब बाणी कहती आ, मरन लिखाए मंडल में आए, मरन लिखाए नहीं रहना, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुधवंता, कह हो को है काका। जुग भी रब ने नहीं बनाई। सतयुग साध संतोख शरीरा, भगत चारे धर्म ध्याए जियो। चलो मूर्ख की गल करिए, फिर आप जो समा होगा चारे युगों की भी गल करांगे, नहीं आप कल गल करांगे, इन्होंने समा मिलिया भी मूर्ख सियाणा एक का। गुरु ग्रंथ साहिब बनी कहने भी मूर्ख सियाणा एक है, एक जो दो ना है। जो इको ही है, नौ दो ने। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लव लोभ हंकारा।
ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਉਂ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ। ਧਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਕੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ 2 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਕੇ, ਕੋਈ ਜੇਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ MBBS ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੇ +2 ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ +2 ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ +2 ਆਰਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਆਰਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਣੋ ਇਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਲਈ ਜੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਲਾਲ ਆ। ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਲਾਲ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਗਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਲ ਚਮਕਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਗਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਇਹ ਪੱਥਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਖੋਤੇ ਗਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਗਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਗਾਲ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਘੁਮਿਆਰ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ 10000 ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਡੀਲਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਟਿੱਪਣੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਡੈਕ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹਲਕੇ ਮੀਟਰ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਆ, ਇੰਜਣ ਡਾਊਨ ਆ ਇਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਟਿੱਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਡੈਕ ਵਧੀਆ, ਚੱਲੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ 10000 ਰੁਪਏ। ਉਹਨੂੰ 10000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਕੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਕੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਤੈਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 10000 ਦਾ।
ਉਹ ਪਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਾ। ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਵੇਚਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਾ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗੀ ਨਾ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਾ ਸੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀਓ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਵੇਲਾ ਬੁੱਝੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪਾਂਖੀ ਪਿਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਤੈ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਤੈ ਸੋਈ ਫਲ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਲਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਤਾ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਸੰਤੋ ਸੰਗ ਸੰਤ ਸੁਭਾਗਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਜਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਤਨ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਪਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਗੇ। 10 ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ, ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਬਸ ਕੱਲੀ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਂ ਮਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਬਸਤ ਪਰਾਈ, ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਦਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਹਰ ਕਾ ਹਾਟ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ में हर बसे। गुरु जी ने हरमंदर ये सरीर आ, ये हरी की हट्टी आ, हरमंदर में हर बसे, सारे मैदान तो सोए बलिहारी को बसे आ, हर कोई परमात्मा वासा है। जे आप सारे सोचिए भी हर एक परमात्मा वासा जे जिस किसी दुखी करा तो परमात्मा उन्होंने भी दुखी करता जी। ये रब का सिद्धांत भी है, जोड़ा मैं किसी दुखी करूँ ना वो आप सुख नहीं रह सकता है। जे हम सस सोचे भी मेरी नौं में रब का वासा है, सस कदे नौं तंग कर सकती है जी। यही गल नौं सोच लवे मेरी सस भी रब का वासा है, तो नौं भी कदे सस तंग नहीं कर सकती, या सस भी नौं तंग नहीं कर सकती। आप गल की सी मन मैले की गल भी मन मैला सब कुछ मैला, तन तो उत्ते मन अच्छा ना हो, ये जगत भरम भुलाया वेला बुझे कोई। कि ये भी क्वेश्चन करते आ भी मन नूं मैल लगती किस तरह, पर निंदा करे आंतर मल लाए, बाहर मल धोए मन की जूठ न जाए। कहना पर निंदा करदा चाहे साडा कोई वीर आ चाहे साडी कोई भैन आ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ 10 ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ समझ आ जाए, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੌਂਕੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਾਹਮਣ काहे रे पांडव बामण काफते हुए, बामण कह के जन्मत हुए, जो तो ब्रह्मण मन मिल जाया तो आण वाड़ काहे नहीं आया। भगत कबीर जी कहते भी जे तू अपने ब्राह्मण साहब का सुच्चा समझदा भी ये दस भी तेरा शरीर जो हड्डियां ने ये तेरे शरीर में ही खून चलता, मेरे भी खून चलता, जल्दी दस तेरे हड्डियों में दुध चलता हो। ये भी भरम पाया सी कांची ब्राह्मणा ने भी जेड़ा तां कांची विच मरदा वो तां ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੌ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ परमात्मा प्यारे हुए सन। आप किसी मन निर्मल की गल जी, चलो इस वास्ते गल आ गई। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लगो हर फिरे कहत कबीर कबीर। भगत कबीर जी ने मेरा मन निर्मल हो चुके आ भी परमात्मा मेरे पिछे कबीर कबीर कहना फिरता है। तो मन निर्मल तां होगा जी, 10 दिन पहले ही बेनती की आ। भगत कबीर जी ने किसी का हक नहीं खादा, किसी की निंदा नहीं की, किसी की चोरी नहीं की, तो भगत कबीर मन निर्मल हो रहा। तो हुण आपां गल करनी है कि त्यागण त्यागण नीका, काम क्रोध लोभ त्यागना। गुरु जी कहते जे तां त्याग करना काम का क्रोध का लोभ का त्याग कर, फिर तेरा लोग ते प्रलोक सहेला हो जाऊगा। आपां हुण त्याग की गल कर लईए, गल आ गई विचार। एक पंछी हुंदा जी, पंछी का बच्चा आल੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ पता है। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਛੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਫਿਰ ਅਡਾਰੀ ਭਰਦਾ ਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਡਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦੇਖਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇਖਿਆ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ कश्मीरी पंडित ਨੂੰ औरंगजेब बादशाह ने यह कह दिता सी, एक थोड़ी आप विचार होर कर लीए भी औरंगजेब बादशाह ने कश्मीर में क्यों हथ पाया जी, भी कश्मीर में क्यों भेजे, अपनी सलाहकार कह रही आप फौजी भी कश्मीर पंडितों को कहो तुसी इस्लाम धर्म कबूल करो, क्यों हथ पाया उसने कश्मीर में, कश्मीर में विद्वान पंडित तैयार होंगे सन। इतों तक ही सवा मन जनेऊ उन्होंने समय में एक महावचन लिखिया संत हरदेव सिंह लूला वाला ने भी एक जनेऊ 52 गुणा का होंदा, सवा मन जनेऊ 1000 जनेऊ के उपर बनता जी, सवा मन जनेऊ जाल के वो सामने औरंगजेब बादशाह फिर वो रोटी हाल बनी सी। कश्मीरी पंडित आए जिन्होंने मुखी पंडित से कृपा राम नाल आया सी आनंदपुर साहब, वो कहन लगे गुरु तेग बहादुर जी को, क्योंकि उन्हें 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद का इतिहास पढ़िया है भी गुरु हरगोबिंद साहब ने ग्वालियर के 52 राजे रिहा कराया। गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे हथ बन के गुरु जी साडे जिनों नूं खतरा भी 7 साल हो साडी किसी ने नहीं मनी भी तुसीं साडे जिनों की रक्षा करो। गुरु तेग बहादुर जी ने की कहा सी, गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे पंडित कृपा राम नूं भी पंडित कृपा राम तुसीं औरंगजेब बादशाह नूं जाके कह रहे हो भी जेकर 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी तुहाडा इस्लाम धर्म कबूल कर लैन, असीं सारे कश्मीरी पंडित तुहाडा इस्लाम धर्म कबूल करन तैयार हाँ। फिर पंडितां ने एक चिट्ठी लिखी, विद्वान ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी पर साइन की, फिर दिल्ली गए औरंगजेब बादशाह नूं कहण लगे भी देख जे 9वें पातशाह तुहाडा इस्लाम धर्म कबूल कर लैन, असीं कश्मीरी पंडित इस्लाम धर्म कबूल करने वास्ते तैयार हाँ। उन्होंने कितना विश्वास किया सी गुरु तेग बहादुर जी पर। हुण असीं दस्से अपने सारे बैठे आप साढ़े को 239 साल खजाना तैयार होया है, 1469 तो 1768 239 साल बन गए। कश्मीरी पंडितां ने गुरु जी का हुक्म मान लिया, बचन मान के कहता विश्वास किया उन्होंने भी जे 9वें पातशाह तुहाडा इस्लाम धर्म कबूल करना सी, इस्लाम धर्म कबूल करने वास्ते तैयार हाँ। तो असीं अज सानूं 20-30 साल गुरु घर आउंदिआं नूं असीं अज अमृत छकण तैयार हैं, मन नाल झाती मन नाल मारो जी। फिर तो वह गल गुरु ग्रंथ साहिब बाणी कहती है सतगुर की प्रतीत ना आई है शब्द ना लागू पाओ उसनों सुख ना हो जे भावें 100 गेड़ा हो जाओ। हाँ शब्द ना प्यार किया बेज आप की कृपा राम पंडित की गल, गुरु तेग बहादुर आप पहले त्याग की गल की सी। गुरु तेग बहादुर समा आया, गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की जनोग की खातर कह रही आप दिल्ली के विच फिर जो कि जलालुद्दीन जलाल ने गुरु जी का धन सीस वखरा किया आप कि शब्द नाल प्यार की गल जी, शब्द नाल प्यार पिया सीगा किरपा राम पंडित का। भाई किरपा सिंह बन के चमकौर की जंग में जो 40 सिंह शहीद होया किरपा राम पंडित किरपा सिंह बन के शहीद होया। इस तरह पंडित लाल चंद जिन्हें 8वें पातशाह कहा सी जेकर तुसीं अपने गुरु कहाउंदे हो तो गीता के अर्थ करो। गुरु जी कहने भाई किसी भी आदमी ने लाया नाल तू असीं उहदे कोल हत्थ उन्हें कहा सी भाई छज्जू नूं। चलो भाई छज्जू जी सामने खड़ा किया 8वें पातशाह के 8वें पातशाह कहने लगे भाई छज्जू जी जो पंडित लाल चंद दा गीता के शब्द ये पढ़ेगा अर्थ करना तुसीं। पंडित लाल चंद शब्द पढ़ते अर्थ किए भाई छज्जू जी ने। पंडित लाल चंद इन्ना प्रभावित होया गुरु जी तो 8वें पातशाह सिख बनिया। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद अमृत छक के ये भाई लाल सिंह बन के शहीद होया सीगा चमकौर की जंग दे विच। इस तरह ही भाई मंझ सरवी पीर नूं मानदा सीगा, सरवी पीर दा चेला सी भाई मंझ, पर 5वें पातशाह सिख बनिया। 5वें पातशाह किया सी मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा मंझ गुरु का बहुता जग लंघण हारा। असीं भी सिक्ख्या लिखी जी। इस तरह ही लगाहा चौधरी 85 पिंडां दा चौधरी सीगा जी। ये सरवी पीर दा चेला सीगा जिहदे घर है लगाहा चौधरी घर ना गुरु हरगोबिंद साहब की बीड़ी वीरों के आनंद काज भाई साहब जी नाल होए सन। पर इस सरवी पीर नूं छड्ड के लगाहा चौधरी फिर 5वें पातशाह सिख बनिया सीगा। असीं ना 10 बेन हत्थ जोड़ना, मैं हत्थ जोड़ना बार बार भी असीं दरख्तों लाल रंग के कपड़े ना बन्नीए तो पीरां संबंध हरे रंग के कपड़े ना टाईए। असीं गुरु ग्रंथ साहिब बाणी पढ़ी ये विचार करिए, ये अर्थ पढ़िया करिए तो सानूं समझ आवे, सानूं भरोसा किवें बनूगा जी जे असीं परमात्मा नाल वोट सलईए। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह की उम्र 9 साल की सीगी
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 22 ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਅਸਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਓਟ ਅਸਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਵਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਕ ਕੇ ਯਾਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਊ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, 7 ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, 40 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 14 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਹੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਾਮ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਲੱਗੇ, ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖਦਾਈ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਸਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸ ਕੀ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੜੇ ਤੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਆਏ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਤ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦੋਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੋਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਦੋਹਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਹਰ ਕਾ ਹਾਟ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਸੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਆਪੇ ਮੇਲੇ।